सबैजनालाई नमस्ते. Good evening, everyone. मेरो नाम चाहिँ Sawada Rai, and I would like to welcome you to the 5th round of the Nepal Mental Health Research Series. मेरो नाम भर्खर पनि भने Sawada Rai, अनि म चाहिँ currently म चाहिँ University of Washington मा I'm a PhD candidate and I study mental health and migration back in Nepal. अनि सँगसँगै हाम्रो टिपिओ नेपाल र जर्ज वाशिङटन युनिभर्सिटी जसले चाहिँ यो वेबिनारको चाहिँ लाई चाहिँ को-होस्ट गरिरहनु भएको छ. त्यहाँको टिमसँग पनि म चाहिँ क्लोजली चाहिँ काम गर्छु. अनि एज लास्ट टाइम अस्तिको पालि जस्तै मैले चाहिँ मेरो साथीहरूलाई चाहिँ मैले कभर गरिरहेको छु. विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आउन सक्नु भएन अथवा उहाँहरूको टाइम मिलेन, त्यही कारण मैले यो टाइम पनि उहाँहरूलाई कभर गर्दैछु. सो लास्ट टाइम एन्ड दिस टाइम एज वेल. सो होपफुली नेक्स्ट टाइम चाहिँ यु सी रेगुलर फेसेस. सो आई विल बी देयर. Christina, can you unmute people who are can you mute people who are not on mute? Okay. All right. Looks good. Ani, as I say, what we are going to talk about is we're going to talk about... Kalpana ji, can you unmute गरिदिनुहुन्छ? तपाईको सबै कुराहरु सुनिरहेछ. Let me see if I can unmute mute. All right, so I think I'm on mute now. I'm sorry for the technical difficulties. I'm really sorry for that. All right, so no, I did that. Yeah, okay. So just getting back, as I say, I'm in mental health intersections with HIV and substance use. As I'm a topic, and we have a privilege to have Dr. Vinita Sharma from the University of Florida. We will be talking about her work, about her career path and all, but I'll introduce her shortly. But before that, I would like to take some time to talk about the webinar. So हाम्रो यो webinar say it happens every month. So every month ko 3rd week ko Wednesday ko दिन चाहिँ हामीले चाहिँ यो webinar चाहिँ गर्छौं. अनि as I said before, it's run through TPU Nepal and the George Washington University. अनि हाम्रो यो webinar चाहिँ early career researchers को लागि चाहिँ aim भएको. So capacity building for early career researchers. So हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दा चाहिँ मेन्टल हेल्थ नेपालमा मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी काम गर्नुहुने विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याएर चाहिँ we talk about variety of discussions and we do interactions. So I guess हामीसँग यहाँ आउनु भएको सबैजनालाई चाहिँ we are in some point of our career in mental health research, either as a researcher or as a counselor. So that's what we do. And beside that, say हाम्रो topic or every week we try to vary as much as possible, and then we try to bring as diverse people as possible. अनि सँगसँगै we hear a lot from you. So यदि तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै टपिक बारे चाहिँ कुरा गर्नु मन छ अथवा if there are any people तपाईलाई चाहिँ यो वेबिनारमा ल्याउनु मन छ भने चाहिँ प्लिज फिडब्याक फर्ममा चाहिँ त्यो गर्नु होला, किनभने हामी तीबाट लिएर चाहिँ हामीले आफ्नो स्पिकर्स हाम्रो टपिकहरु चाहिँ चुज गर्छौं. Webinar को date र speaker को details हरु तपाईले चाहिँ if you are subscribed email बाट तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ. साथसाथै हाम्रो सोशल मिडियाबाट हाम्रो ट्विटर छ अनि also हाम्रो फेसबुक छ. सो त्यो फेसबुकमा चाहिँ हाम्रो डिटेल्स हरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ. सो वन्स हामीले त्यो डिटेल्स निकालिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला, I mean registry गर्नु होला, and that's how it works. So with that said, a couple of housekeeping things I want to go for. So the first thing is हामीले यो webinar record गर्छौं. So Christina has already started the recording, but just wanted to give you a heads up on that. अनि यो recording चाहिँ हामी public मा share गर्छौं. So similar to
the invitation or the announcement. So we will be sharing it through the email or Twitter. अनि चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजबाट चाहिँ हामी चाहिँ यो रेकर्डिङहरु चाहिँ शेयर गर्छौं अनि 1 घण्टाको वेबिनार हो यो सो स्पिकर चाहिँ फर्स्ट जानुहुन्छ आज डाक्टर शर्मा जानुहुन्छ अनि शी विल हैव 30 minutes to speak and after that we'll have a question and answer round अनि प्रेजेन्टेसन भरि चाहिँ तपाईहरु म्युट भएर बस्दिनु होला अनि यदि कुनै क्वेशन छ भने चाहिँ प्रेजेन्टेसन्स को एन्ड सम्म चाहिँ पर्खिनु होला तर तपाईले चाहिँ च्याट बक्समा चाहिँ you could start writing your question and once presentation सकेपछि चाहिँ स्पिकरहरुले चाहिँ प्रेजेन्टेसन सकेपछि स्पिकरहरुले चाहिँ क्वेशनहरुको चाहिँ आन्सर गर्नुहुन्छ अनि यदि हामीले चाहिँ हाम्रो स्टिपुलेट टाइममा चाहिँ प्रेजेन्टेसन टाइममा चाहिँ आन्सर दिन सकिएनौं भने चाहिँ I hope Dr. Sharma is okay, so you could email her, or if there's anything that we could answer, you could also email us in our email right up here. Ani arko kura चाहिँ make sure you fill up the feedback form. As I said, that's very important. हामी सुरु गरेपछि चाहिँ मैले च्याट बक्समा चाहिँ फिडब्याक फर्मको चाहिँ म लिंक पठाउँछु सो त्यो लिंकमा गएर चाहिँ फिडब्याक फर्म चाहिँ भर्दिनु होला अनि yeah, so I think that's it. So with that, I'm going to formally start and going to introduce our speaker, Dr. Vinita Sharma. So Dr. Vinita Sharma, PhD, MPH, CPS, CHES, degree Azurko, is a public health scientist interested in the intersections of mental health, HIV, and substance use. She completed her undergrad training from Noble College, Pokhara University, her master's training from the Hebrew University of Jerusalem, and her doctorate training from the University of South Florida. She believes in serving the community through research, practice, and teaching. And currently, she's a T32 postdoctoral fellow at NIDA, I guess that's National Institute of Drug Abuse, right? Drug Abuse at the University of Florida, Department of Epidemiology. So I would like to welcome you to the webinar, and I'll stop sharing my screen and the stage is all yours. So thank you once again and welcome, Dr. Sharma. Okay. There you go. Thank you so much, Ardiji. यहाँ सबैलाई धेरै धेरै नमस्ते. अब विदेशमा रहनु भएकाहरुलाई चाहिँ अब कुन टाइम जोनमा हुनुहुन्छ त्यही अनुसार गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन सबैलाई. अब म मेरो स्क्रिन चाहिँ शेयर गर्छु. यहाँले देख्नु भएको छ कि छैन भनिदिनु होला. मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ? हजुर देख्छ म्याम. पर्फेक्ट. ल त्यसपछि अगाडि बढौँ है त. सो आर्दजीले भन्नुभयो जस्तै आजको हाम्रो टपिक चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य र यसका लिंकेजहरु चाहिँ एचआईभी र लागू पदार्थको प्रयोगमा के छन् भन्ने सम्बन्धी हो र यही टपिकमा चाहिँ एउटा नयाँ खालको रिसर्चको फ्रेमवर्क छ. त्यो फ्रेमवर्क कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ, नेपालमा कतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामी कुरा गर्छौं. आजको टपिकमा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि म यहाँहरुलाई अलिकति मेरो बारेमा भन्छु हैन, अनि त्यसपछि यो टपिकको बारेमा अलिकति भन्छु. त्यसपछि चाहिँ हामी जुन फ्रेमवर्क मैले अघि भर्खरै भने रिसर्चको फ्रेमवर्क त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ आजको टपिकमा भनेर थोरै छलफल गर्छौं. त्यसपछि चाहिँ नेपालमा हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्छौं र अन्त्यमा चाहिँ अब आगामी दिनहरुमा यो फ्रेमवर्क लिएर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ होला भनेर त्यसमा छलफल गर्छौं. अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो कुनै पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छैन भनेर म भन्न चाहन्छु. यो सबै भन्ने चलन छ यहाँ. र अर्को कुरा चाहिँ आजको पुरै प्रेजेन्टेसनमा म जे भन्छु मेरो जुन पर्सपेक्टिभहरु छ त्यो चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ जनस्वास्थ्यमा छ. त्यही भएर जनस्वास्थ्यको हिसाबले मैले बोलिरहेको छु भनेर बुझिदिनु होला. किनभने म साइकोलोजिस्ट साइकियाट्रिस्ट होइन, मेन्टल हेल्थमा त्यस्तो स्पेसिफिक मेरो ट्रेनिङ होइन कि म चाहिँ जनस्वास्थ्यमा ट्रेन भएको मान्छे भएर त्यो पर्सपेक्टिभबाट बोलिरहेको छु भनेर बुझिदिनु होला. अगाडि बढौँ है त. अब टपिकमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी आज को रहेछौं त यो वेबिनारमा भनेर मलाई अलिकति बुझ्न मन लाग्यो. त्यही भएर यहाँहरुले चाहिँ आफ्नो डिभाइसमा यो polev.com/vinita sharma 269 मा यहाँहरु जानुभयो भने यो क्वेशन जुन देखिन्छ यहाँ स्क्रिनमा यहाँहरुको त्यो क्वेशन भेटाउनुहुन्छ यो पोलमा. त्यसमा एकचोटी गएर यो मल्टिपल चोइस क्वेशन जस्तो छ त्यसमा
ट्याक्क थिचिदिनु होला नि। आजको प्रेजेन्टेसनको हिसाबमा चाहिँ तपाईँ आफैले कसरी डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ? ब्याचलर्स डिग्री गरिरहनु भएको विद्यार्थी हो कि मास्टर्स डिग्री गरिरहनु भएको विद्यार्थी हो कि पिएचडी अथवा अरू कुनै डक्टरेट गरिरहनु भएको विद्यार्थी हो कि अथवा प्र्याक्टिसिङ हेल्थ केयर प्रोफेसनल हुनुहुन्छ कि अथवा अरू कुनै क्याटेगोरीमा पर्छु म जस्तो लाग्छ, त्यो चाहिँ आन्सर गरिदिनु होला। 1 मिनट लिउँ यो क्वेसन आन्सर गर्नलाई। त्यहाँ अर्को अप्सन चाहिँ त्यो टेक्स्ट मेसेजको लागि दिएको छ, त्यो चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा त्यति काम लाग्दैन त्यही भएर वेबसाइटमा गएर त्यो चाहिँ आन्सर गरिदिनु होला। हामी 1 मिनट लिउँ अनि त्यसपछि म यहाँहरूलाई यसको रिजल्ट भन्नेछु अनि अगाडि बढाउँला है त। ल 1 मिनट। अनि मैले लिङ्क चाहिँ हाम्रो च्याट बक्समा पनि हालिदिएको छु है। सो तपाईँले त्यो च्याट बक्सको लिङ्क कपी गरेर ब्राउजरमा हाल्नुभयो भने ठ्याक्कै त्यहाँ पुग्नुहुन्छ। धन्यवाद छ भारतीजी। अब 30 सेकेन्ड जस्तो कुराउँ। ल अब चाहिँ म यहाँहरूलाई भन्छु है त हामी को रहेछौँ भनेर। प्राय जसो चाहिँ हामी प्र्याक्टिसिङ हेल्थ केयर प्रोफेसनल रहेछौँ आज। त्यसपछि चाहिँ डक्टरल डिग्रीको र त्यसपछि मास्टर्स डिग्री पढिरहनु भएको अनि त्यसपछि अन्त्यमा चाहिँ ब्याचलर्स डिग्री पढिरहनु भएको विद्यार्थीहरू हुनुहुँदो रहेछ। अब यहाँहरू को निडलाई चाहिँ यो आजको टपिक रेलेभेन्ट बनाउन म एकदम भरमग्दुर प्रयास गर्नेछु। तर कुनै त्यस्तो प्रश्न रहेमा अन्त्यमा हाम्रो समय पनि छ, त्यसमा छलफल गरौँला। ल अगाडि बढौँ है त अब। अब सौहार्दजीले यस्तो मजाले मेरो बारेमा भनिसक्नु भएको छ होइन, त्यही भएर रिपिट गर्न त पर्दैन। त्यही पनि अलिकति मेरो बारेमा, मेरो शैक्षिक ब्याकग्राउन्डको बारेमा, ट्रेनिङको बारेमा यहाँलाई अलिकति भनौँ। म चाहिँ मेरो पुरै शैक्षिक ट्रेनिङ जनस्वास्थ्यमा केन्द्रित रहेको छ। मैले ब्याचलर्स चाहिँ पब्लिक हेल्थमा नोबल कलेजको फर्स्ट ब्याच, पोखरा युनिभर्सिटीको पब्लिक हेल्थको फर्स्ट ब्याचको रूपमा सकाएँ। त्यसपछि गएर मास्टर्स अफ पब्लिक हेल्थ चाहिँ हिब्रू युनिभर्सिटी, इजरायलको हिब्रू युनिभर्सिटी अफ जेरुसलमबाट गरेँ। त्यसपछि पिएचडी पनि पब्लिक हेल्थमै गरेँ, त्यो चाहिँ युनिभर्सिटी अफ साउथ फ्लोरिडाबाट गरेँ। अनि त्यो पिएचडी गर्दा गर्दै अर्को एउटा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट भन्ने थियो, यहाँ चाहिँ नेसनल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ अन्तर्गत एउटा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ट्रान्सलेसनल रिसर्च इन एडोलेसेन्ट बिहेभियरल हेल्थ भन्ने थियो, त्यो पनि गरेँ। अनि अन्त्यमा चाहिँ यहाँ राष्ट्रिय लेभलको लाइसेन्सिङ एक्जाम जस्तो हुन्छ जनस्वास्थ्यको लागि, नेपालमा जस्तै सिपिएच भनिन्छ, त्यो पनि पास गरेँ। त्यसपछि आएर हाल चाहिँ म युनिभर्सिटी अफ फ्लोरिडामा नेसनल इन्स्टिट्युट अफ ड्रग अब्युज अन्तर्गतको पोस्ट डक्टरल फेलोसिप गरिरहेको छु। अनि 2-3 महिना जस्तो अगाडि चाहिँ फेरि राष्ट्रिय तवरको एउटा अर्को लाइसेन्सिङ एक्जाम हुन्छ, हेल्थ एजुकेसन स्पेसलिस्ट भन्ने, त्यो पनि पास गरेँ। त्यो शैक्षिक हिसाबले मेरो ट्रेनिङ चाहिँ पुरै जनस्वास्थ्यमा केन्द्रित छ भनौँ होइन। अनि बिचबिचमा चाहिँ मैले काम पनि गरेँ राष्ट्रिय लेभल भन्नाले अब त्यति बेला नेपालमा र अलिअलि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि काम गरेँ। उदाहरणको लागि भन्नुपर्दाखेरि ब्याचलर्स पढ्दै गर्दा र पढिसक्ने बित्तिकै चाहिँ ग्लोबल युथ कोलिसन अफ एचआइभी एड्स भन्ने एउटा संस्था थियो, त्यसको चाहिँ युवा रिप्रेजेन्टेटिभ, नेपालको युवा रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा काम गर्थेँ म। अनि ब्याचलर्स सकाएपछि चाहिँ केही महिना युएनएड्स नेपालमा कन्सल्टेन्टको रूपले काम गर्ने ठुलो अवसर पनि पाएँ। अनि मास्टर्स पछि चाहिँ म फेरि नेपाल फर्किएर युएसएड फन्डेड साथ प्रोजेक्ट एफएचआई 360ले त्यति बेला चलाउनु भएको र नेपाल सरकारको सँगसँगै काम नेपालमा एचआइभीको रेस्पोन्स, नेसनल लेभलको रेस्पोन्समा काम गरेँ। त्यति बेला चाहिँ इस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजनको प्रोग्राम अफिसरको रूपमा काम गरेँ। हालसालै चाहिँ म
नेपाल इन्स्टिट्युट अफ मेन्टल हेल्थमा पनि आबद्ध छु। अब यो भयो मेरो शैक्षिक ट्रेनिङ र अलिअलि कामको ब्याकग्राउन्ड पनि होइन। अब चाहिँ लागौँ आजको टपिकतर्फ। आजको टपिक यहाँहरूले अब फ्लायरहरू हेरेर अथवा इमेलहरू पढेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। हामी कुरा गरिरहेछौँ मानसिक स्वास्थ्य, एचआइभी र लागु पदार्थ होइन। यी तीनटा चाहिँ जनस्वास्थ्यमा एकदमै ठुला स्वास्थ्यका इस्युज भनेर हामी लिन्छौँ होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले धेरै मान्छेलाई चाहिँ अफेक्ट गरिरहेछ। अब तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहिँ गएको 10 वर्षमा कुनै पनि मानसिक समस्या र लागु पदार्थ सम्बन्धित समस्या चाहिँ 13% बढेको छ भनेर तथ्याङ्कले देखाएको छ। अर्को चाहिँ गएको वर्ष होइन 2020मा चाहिँ 1.5 मिलियन मान्छेलाई चाहिँ नयाँ एचआइभी इन्फेक्सन भयो भनेर पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ। अब यी आँकडाहरूले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि यी तीनटै जनस्वास्थ्यका इस्युजहरू चाहिँ एकदमै ठुला इस्युजहरू हुन् भनेर देखाउँछ। अब चाहिँ हामी यी इस्युजलाई एक एक गरेर हेरौँ होइन। पहिला कुरा गरौँ मानसिक स्वास्थ्य र एचआइभीको के कनेक्सन छ त होइन। मानसिक स्वास्थ्य हामीले सोच्ने भने प्रायः जस्तो दिमाग भनेर सोच्छौँ। एचआइभी भनेर हामीले झ्याप्प सोच्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यौन सम्बन्धी व्यवहारहरू अथवा लागु पदार्थ सेवन, त्यो पनि सिरिन्जको युज, त्यो बारेमा सोच्छौँ। यी दुईटा बिच कनेक्सन के छ त होइन। कनेक्सन त पक्कै छ। एउटा चाहिँ अब एचआइभीको तर्फबाट हेर्ने हो भने एचआइभी भयो भने चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरू पनि बढेर जान्छ, त्यसको रिस्कहरू चाहिँ सबै बढेर जान्छ भनेर तथ्याङ्कले देखाउँछ। चाहे त्यो डिप्रेसन होस् होइन, चाहे अब अरू मुड डिसअर्डर्स अनि एङ्जाइटी, कग्निटिभ डिसअर्डर्सहरू हो, त्यो सबै बढ्छ त्यसको रिस्क भनेर देखाउँछ। अब मानसिक स्वास्थ्यको तर्फबाट हेर्ने हो भने चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा समस्याहरू छ भने चाहिँ एचआइभीको रिस्क पनि बढेर जान्छ भनेर फेरि देखाएको छ। र एचआइभी लाग्ने रिस्क मात्रै बढ्ने होइन कि एचआइभी भइसकेको छ भने पनि त्यो पछिका जुन स्टेपहरू हुन्छन् नि मान्छेको जीवनमा, अब जस्तो एचआइभी त भयो तर अब औषधि खानुपर्छ होइन, एआरटी भनिन्छ। त्यो औषधि टाइममा खान गाह्रो हुने, दिनदिनै खान पर्ने हुन्छ, त्यो नखाइदिने, बिर्सिने अथवा अरू मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरू आउने, ती सबै चिजहरू चाहिँ बढेर जान्छ भनेर तथ्याङ्कले देखाउँछ। भनेपछि यी दुईटै जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ठुला स्वास्थ्यका विषयहरू चाहिँ कति इन्टरलिङ्क्ड रहेछ भनेर देखियो होइन। अब कुरा गरौँ अर्को स्फेयरमा होइन। अब मानसिक स्वास्थ्य र लागु पदार्थ सेवनमा चाहिँ के लिङ्क छ होइन। अब हामीले झ्याट्ट फेरि सबैभन्दा सजिलै सोच्ने भनेको चाहिँ अब निडल सिरिन्ज युज गरेर लागु पदार्थ सेवन गर्ने मान्छेहरूको सोच्ने हो भने उहाँहरूको मेन्टल हेल्थमा धेरै अफेक्ट गर्छ भनेर धेरै रिसर्चहरू पब्लिस भएको छ होइन। अनि तथ्याङ्कले के देखाउँछ भन्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएको पपुलेसन हेर्ने हो भने चाहिँ 50%मा चाहिँ केही न केही लागु पदार्थको समस्याहरू हुन्छ अरे। र लागु पदार्थ प्रयोग गर्ने पपुलेसन हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि 50%मा चाहिँ किन केही मानसिक समस्या देखिन्छ भनेर देखाएको छ। भनेपछि यी दुईटा इस्युजहरू एकदमै सँगसँगै जाने इस्युजहरू हुन् होइन। अनि अब हामी यहाँ वेबिनारमा हुनुभएको अब प्र्याक्टिसनर्सहरूलाई त यो भन्नै पर्दैन, धेरै यहाँहरूले देखिरहनु हुन सक्छ, सर्भ गरिरहनु हुन सक्छ यस्तो क्लाइन्टललाई। र अब अरू साइकोलोजी, साइकियाट्री, सोसियल वर्कहरू पढिरहनु भएको स्टुडेन्टहरूलाई पनि यो फेरि भन्नै परेन, यो तारन्तार हामीले देखिआएको पढिआएको चिजहरू भयो। अब अर्को स्फेयरको कुरा गरौँ है। अब चाहिँ एचआइभी र लागु पदार्थमा के लिङ्क छ। फेरि पनि हाम्रो दिमागमा झ्याट्ट आउने भनेको फेरि त्यही निडल सिरिन्ज को कुराहरू आउँछ, तर त्यो बाहेकमा पनि अरू लिङ्केजहरू पनि छन् होइन। अब सिरिन्जै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अरू कुनै पनि लागु पदार्थ युज गर्ने हो भने पनि त्यसले पनि एचआइभीको रिस्कलाई अफेक्ट गर्छ। कसरी भन्नु होला भन्दाखेरि एक त अब लागु पदार्थ सेवन गरिरहेछ भने अरू जुन एचआइभी लाग्ने रिस्क बिहेभियरहरूको कुरा गर्छौँ नि हामी, अब त्यो असुरक्षित यौन सम्पर्कहरू भयो होइन, त्यस्ता व्यवहारहरू चाहिँ बढ्ने चान्सहरू धेरै हुन्छ। भनेपछि सिरिन्जै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अरू लागु पदार्थको प्रयोगले पनि एचआइभीसँग यसरी सँगसँगै जान्छ। अनि अर्को चाहिँ होइन, एचआइभी भइसकेको छ भने पनि फेरि
औषधि खानलाई अथवा अरू अब त्यसपछिका स्टेजेसहरूमा आफू स्वस्थ हुनलाई जे गर्नुपर्छ ती चाहिँ नगरिदिने अथवा गर्न अप्ठ्यारो हुने बनाउँछ हैन त्यसरी लिङ्क भयो पुरै एचआईभी केयर कन्टिन्युममा। अनि अब लागु पदार्थ तर्फबाट हेर्ने हो भने चाहिँ के अफेक्ट गर्छ त भन्दाखेरि अब मान्छेहरूमा चाहिँ हामीले त्यो धेरै एभिडेन्सहरू त्यसरी रिसर्चले देखाइसकेको छैन, तर जनावरहरूमा गरेको स्टडीमा चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि अब लागु पदार्थ प्रयोग गर्दाखेरि जुन ब्रेनको सर्किटहरू अफेक्ट गरेर हुन्छ नि त्यो सेवनले, त्यस्ता सर्किटहरूलाई चाहिँ एचआईभी अब ह्युमन इम्युनोडेफिसियन्सी भाइरस जुन भाइरस हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो ब्रेन सर्किटहरूलाई पनि अफेक्ट गर्छ भनेर जनावरमा गरिएको रिसर्चले देखाएको छ। यो सबै मैले यहाँहरूलाई भने होइन, अब यसको मूल कुरा के भयो त भन्दाखेरि यी 3टा हेल्थ इस्युजहरू हुन् होइन, तर यी सबै चाहिँ कति इन्टरकनेक्टेड रहेछन् होइन। एउटाको कुरा गर्दाखेरि अर्को कसरी लिङ्क हुँदो रहेछ त भनेर हामीले देख्यौँ। एकदमै कम्प्लेक्स इन्टरेक्सनहरू छ होइन, कम्प्लेक्स रूपमा यिनीहरू जोडिएका छन् भनेपछि हामीले एउटा चिजलाई एड्रेस गर्दाखेरि अथवा त्यसमा रिसर्च गर्दाखेरि एउटा चिज मात्रैमा फोकस गर्यो भने त अरू चिज धेरै मिस हुने रहेछ नि त होइन। हामीले चाहिँ अब रिसर्च गर्दा होस् अथवा इन्टरभेन्सन डेभलप गर्दा होस् सबै यो चाहिँ होलसम एउटा हिसाबले हेर्न पर्ने रहेछ भनेर बुझियो नि त, किनभने सबै चिजहरू इन्टरकनेक्टेड रहेछ होइन। अब एउटा एक्जाम्पल दिउँ है त, मैले किन यसरी इन्टरकनेक्टेड छ भनेर भनिरहेको छु भन्दाखेरि रञ्जन कपालीजी यहाँको माइक चाहिँ अन रहेछ। फेरि ब्याक टु द प्रेजेन्टेसन। अब जस्तो मानिलिउँ एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ अब लागु पदार्थ सेवन गर्नुहुन्छ, सिरिन्ज प्रयोग गर्नुहुन्छ मानिलिउँ होइन, अनि त्यसपछि गएको 24 घण्टामा उहाँलाई एकदमै मुडहरू फ्लक्चुएट भइरहेछ, अनि त्यसपछि एकदमै दिक्क लागिरहेछ, किन बाँच्ने होला, बेकारमा बाँचेर के हुन्छ जस्तो लागिरहेछ अरे मान होइन। अनि त्यसपछि गएको 24 घण्टामा अर्को के पनि भयो होला कि अब उहाँलाई चाहिँ लागु पदार्थ किन्नलाई पैसा भएन होइन, अनि त्यसपछि त्यो लागु पदार्थ पाउनलाई चाहिँ उहाँले असुरक्षित यौन सम्पर्क पनि गर्नुभयो अरे होइन। अब मानिलिउँ होइन, उहाँलाई थाहा छ कि 5 मिनटको हिँडाइमा एउटा स्वास्थ्य चौकी छ होइन, त्यो स्वास्थ्य चौकीबाट चाहिँ फ्रीमा केही पैसा नतिरिकन कन्डम लिन पाइन्छ, कसैलाई केही भन्न पनि पर्दैन, केही बोल्न पनि पर्दैन, त्यहाँ काउन्टरमा गएर लागु पदार्थ के अरे कन्डम लिन मिल्छ भने थाहा छ उहाँलाई है, थाहा नभएको होइन, तर पनि उहाँ चाहिँ स्वास्थ्य चौकी जानुहुन्न कन्डम लिन, किन होला है। अब यो चाहिँ बडो इन्ट्रेस्टिङ सिनारियो भयो होइन। अब यो किन होला भन्ने चिजको चाहिँ धेरै धेरै उत्तरहरू हुन सक्छन् है, किन होला र के गर्न सकिन्छ अब यो यस्तो प्रब्लमलाई एड्रेस गर्न भन्दाखेरि। अब यहाँहरूमध्ये कोहीले भन्नु होला यो सबैको जड चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्यमा गडबडी भएर यो सबै भएको हो, त्यही भएर मानसिक स्वास्थ्यलाई फोकस गरौँ अनि त्यो ठिक भयो भने चाहिँ यो अरू केही पनि हुँदैन, सब ठिक हुन्छ भन्नु होला। अब अरू कसैले भन्नु होला होइन, मानसिक स्वास्थ्यको इस्यु त लागु पदार्थसँग एकदम जोडिएको छ, तर लागु पदार्थलाई चाहिँ एड्रेस गरौँ, अनि लागु पदार्थ सेवन घटाउन सक्यो अथवा लागु पदार्थको पुरै हुन्छ नि सप्लाई नै बन्द गर्न सक्यो भने चाहिँ यो अरू केही समस्या आउँदैन, त्यो गरौँ भन्ने होला। अब अरूले भन्नु होला होइन यो हामीले जसरी कन्डम वितरण गरिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ केही चेन्ज गरौँ हेल्थ सिस्टमतिरबाट, ताकि त्यो सजिलै अझै प्राप्त होस्, त्यसले गर्दाखेरि इस्यु सल्भ हुन्छ भन्नु होला। सबैजना राइट हुन सक्नुहुन्छ होइन, यहाँहरूले सबैले भन्नुभएको चिजहरूले काम गर्न सक्छ, तर त्यसरी रिसर्चमा पनि हामीले अहिलेसम्म काम गर्ने भनेको त्यसरी नै हो होइन। कहाँ चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ र त्यो पोइन्ट आइडेन्टिफाई गरेपछि कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यसरी नै जनस्वास्थ्यमा हामीले इन्टरभेन्सन अगाडि बढाउँदै जान्छौँ। तर त्यसरी हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने हो भने त यो त समस्याको टुक्रा 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 आइडेन्टिफाई गरे जस्तो भयो नि होइन। मानसिक स्वास्थ्यमा यो रहेछ, एचआइभी सम्बन्धी यो रहेछ, अनि त्यसपछि अब लागु पदार्थ सेवनमा यो रहेछ भनेर हामीले टुक्रा 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 बुझ्यौँ, अनि त्यसपछि हामीले अब सोल्युसन होइन त्यो पनि टुक्रा 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 हिसाबले बुझ्यौँ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म काम गर्ला होइन, तर अबका दिनहरूमा चाहिँ त्यसरी नसोचौँ
एउटा मान्छेलाई चाहिँ एउटा होलसम हिसाबले सोचौँ, किन भन्दा यी सबै चिज मान्छेलाई एकैचोटि भइरहेको हुनसक्छ। त्यही भएर टुक्रा टुक्रा हिसाबले बुझेर अनुसन्धान गरेर इन्टरभेन्सन बनाउनु भन्दा होलसम हिसाबले बुझौँ भन्ने चाहिँ अहिलेको पब्लिक हेल्थ डिस्कोर्समा अहिले आइरहेको छ। अनि त्यो हिसाबले सोच्ने यो फ्रेमवर्क जुन भनिन्छ त्यो फ्रेमवर्कलाई चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटी भनिन्छ। अब कुरा गर्ने भने मानसिक स्वास्थ्य, एचआईभी र सब्स्टेन्स युज यसरी जोडेर बसेका विषयहरू रहेछन् हैन। त्यो मध्ये अब फेरि अरू चिजहरू सोशल फ्याक्टरहरू पनि सोच्ने हो भने अब जस्तो अब यहाँ युएसको कन्टेक्स्टमा भन्यो भने रङ विभेद असाध्यै धेरै छ हैन। त्यो रङ विभेद सोच्ने अथवा जेन्डरको हिसाबले हुने विभेदहरू ती सबै चिजले पनि एक्स्ट्रा अफेक्ट गरेर हुन्छ हैन यो कम्प्लेक्स इन्टरेक्सनलाई। तर यी सबै चिजहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर होलसम हिसाबले बुझौँ अनि इन्टरभेन्सन पनि त्यही हिसाबले डेभलप गरौँ भन्ने अहिलेको जुन मानसिकता छ रिसर्चरहरूमा, प्र्याक्टिसनरहरूमा त्यो फ्रेमवर्कलाई चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटी भनिन्छ। अब मैले सजिलो हिसाबले बुझ्ने हिसाबले लाग्छ मलाई इन्टरसेक्सनालिटीको बारेमा त भने हैन। तर अब जसले यो बनाउनु भयो यो वर्ड र पब्लिक हेल्थमा जसले इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, कसरी डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ, त्यो अफिसियल डेफिनेसन चाहिँ म अब यहाँहरूलाई देखाउँछु हैन। यो इन्टरसेक्सनालिटी भन्ने जुन शब्द छ त्यो चाहिँ डाक्टर किम्बर्ली क्रेन्सहा, उहाँ चाहिँ लयर हुनुहुन्छ एउटा हैन। उहाँले 1989 मा पहिलोचोटि लिएर आउनु भएको शब्द हो यो। उहाँ चाहिँ लयरको हिसाबले उहाँले के हेरिरहनु भएको थियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अफ्रिकन अमेरिकन महिलाहरूले जुन भोगाइ हुन्छ नि उहाँहरूको त्यो विभेदका भोगाइहरू, ती भोगाइहरू चाहिँ अफ्रिकन अमेरिकन केटा मान्छे भन्दा पनि एकदमै फरक हुन्छ हैन। अब त्यसलाई चाहिँ अब उहाँहरूको भोगाइहरूलाई चाहिँ अब अरू रेसका, अरू एथनिसिटीका महिलाहरूसँग पनि कम्पेयर गर्न मिल्दैन अथवा त्यही रेस एथनिसिटीका पुरुषहरूसँग पनि कम्पेयर गर्न मिल्दैन भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ यो इन्टरसेक्सनालिटी भन्ने टर्म कोइन गर्नुभयो। तर यहाँ मैले स्क्रिनमा देखाएको डेफिनेसन चाहिँ अहिले रिसेन्ट डेफिनेसन उहाँले 2017 मा दिनुभएको हो। अब म यो चाहिँ पढेर सुनाउँछु यहाँलाई। Intersectionality is a lens through which you can see where power comes from, collides, where it interlocks and intersects. It is not simply that there is a race problem here, a gender problem here, or a class or a LGBTQ problem there. Many times that framework erases what happens to people who are subject to all of these things. उहाँले के भन्नुभयो भन्दा मैले अघि भने जस्तै टुक्रा 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 हेरेर हुँदैन। त्यो हेर्यो भने चाहिँ एउटा मान्छेको जीवनमा के एक्सपिरियन्स भएको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले बिर्सिन्छौँ र समस्यातिर मात्रै हाम्रो दिमाग जान्छ। त्यो त्यसरी चाहिँ नहेरौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो हैन। अब म यहाँलाई अर्को डेफिनेसन देखाउँछु। यो चाहिँ मेरो स्क्रिन सही त के भयो। ओके, यो डेफिनेसन चाहिँ डाक्टर लिसा बाउलेगले दिनुभएको। डाक्टर लिसा बाउलेग चाहिँ यो इन्टरसेक्सनालिटी भन्ने मैले जुन भर्खर भने त्यो कन्सेप्टलाई स्वास्थ्यको अथवा स्वास्थ्यको रिसर्चमा इन्ट्रोड्युस गराउनु भयो भनेर उहाँलाई क्रेडिट गरिन्छ। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि इन्टरसेक्सनालिटी इज अ थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क द्याट पोजिट्स द्याट मल्टिपल सोसल क्याटेगोरिज, र उहाँले अब इक्जाम्पल दिनुभएको छ होइन। अब रेस भयो, एथनिसिटी, सेक्सुअल ओरिएन्टेसन, यो सबै क्याटेगोरी दे इन्टरसेक्ट एट द माइक्रो लेभल अफ इन्डिभिजुअल एक्सपिरियन्स टु रिफ्लेक्ट मल्टिपल इन्टरलकिङ सिस्टम्स अफ प्रिभिलेज एन्ड ओप्रेसन एट द म्याक्रो सोसियल स्ट्रक्चरल लेभल। अनि त्यसले चाहिँ केलाई जन्म दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेसिजम, सेक्सिजम, हेटेरोसेक्सिजम, यी जुन अहिले हाम्रो सोसियल इस्यु भनेर एकदम धेरै बाहिर आएको छ अमेरिकन कन्टेक्स्टमा, त्यस्तालाई चाहिँ जन्म दिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो हैन। अब उहाँ यो दुईटा डेफिनेसन हेर्ने भने चाहिँ एकदम सामाजिक खालको डेफिनेसन जस्तो लाग्छ हैन, र हो पनि, किन भन्दा त्यस्तै स्फेयरहरूबाट जन्म लिएको कन्सेप्ट हो। अनि अहिले चाहिँ विगत 5 वर्षमा म भन्छु यो कन्सेप्ट, यो फ्रेमवर्क चाहिँ एकदमै धेरै स्वास्थ्यमा पनि प्रयोग हुँदै आएको छ हैन। अब त्यसको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। अब यो कन्सेप्टलाई, यो फ्रेमवर्कलाई चाहिँ कसरी स्वास्थ्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त, र स्पेसिफिकली मैले अघि नै भने जस्तो एचआईभी अनि त्यसपछि मानसिक स्वास्थ्य, लागु पदार्थ र यसका इन्टरसेक्सन्सहरू हेर्नलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो बारे अलिकति कुरा गरौँ है। अब
धेरै रिसर्चर्सहरूले गएको 5 वर्ष जस्तोमा यसमा काम गरिरहनु भएको छ होइन, कसरी चाहिँ यो कन्सेप्टलाई आफ्नो रिसर्चमा इन्क्लुड गर्न सकिन्छ अथवा भइसकेको रिसर्चलाई यो फ्रेमवर्क युज गरेर कसरी एनालाइज गरेर नयाँ हिसाबले रिजल्ट प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहनु भएको छ। अनि सरसर्ती हेर्ने हो भने चाहिँ 3टा स्कुल अफ थट्स छ होइन यसमा चाहिँ। एउटा स्कुल अफ थटमा चाहिँ रिसर्चरहरूले के गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि क्वालिटेटिभ मेथड्सहरू धेरै युज गरिरहनु भएको छ। त्यसको मतलब के भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ भन्दा कि चाहिँ इन्टरभ्यूको हिसाबले होइन कि चाहिँ फोकस ग्रुपहरू गरेर मान्छेहरूको के रहेछन् त इन्टरसेक्टिङ एक्सपिरियन्सेस के रहेछन् भनेर बुझिरहनु भएको छ। अब उदाहरणको लागि अब महिलाहरू जो चाहिँ रेसियल अथवा एथनिक माइनोरिटी हुनुहुन्छ यहाँ युएसमा, जस्तो अब हिस्प्यानिक भनिन्छ अथवा अफ्रिकन अमेरिकन महिलाहरू जसलाई अब घरेलु हिंसा पनि भइरहेछ होइन, भनेपछि मल्टिपल एक्सपिरियन्सेस भयो। अब उहाँहरूको चाहिँ एक्सपिरियन्स कस्तो भएको छ, उहाँ त्यो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि उहाँहरूको स्वास्थ्यमा कसरी असर गरिरहेछ, ती चिजहरू हेर्न चाहिँ इन्टरभ्यूको माध्यमले अथवा फोकस ग्रुप गरेर चाहिँ यस्ता चिजहरू हेर्न खोजिरहनु भएको छ। वान स्कुल अफ थट होइन, वान स्कुल अफ रिसर्चर्सहरू भनौँ। अब अर्को ग्रुपले के गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई क्वान्टिटेटिभ हिसाबले बुझ्न प्रयास गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एक्सपिरियन्सहरू हेर्नु भन्दाखेरि त्यो इन्टरसेक्टिङ एक्सपिरियन्स हेर्नुभन्दा मल्टिप्लिसिटी अफ एक्सपिरियन्स हेरिरहनु भएको छ। त्यसको मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो हाम्रो त जेको पनि स्केलहरू हुन्छ प्रायः जसो होइन। अब साइकोलोजीको स्टुडेन्ट अथवा प्र्याक्टिसनर्सहरूलाई यो धेरै सजिलै थाहा छ। जेको अब डिप्रेसनको पनि पिटिएसडी सबैको हाम्रो स्केल्सहरू छ होइन भ्यालिडेटेड। उहाँले के गरिरहनु भएको छ यस्ता धेरै स्केलहरू एकैचोटि युज गर्ने अनि त्यसपछि एउटा स्केलको स्कोर चाहिँ अर्को स्केलको स्कोरसँग कसरी के छ एसोसिएसन होइन, एसोसिएसन छ कि छैन त्यो हिसाबले गरिरहनु भएको छ। अनि त्यसपछि त्यो हेरेर त्यसले के भन्छ त एउटा हेल्थ आउटकम र अर्को हेल्थ आउटकममा के इन्टरसेक्सनहरू हुने सक्ने रहेछ भने त्यसरी हेरिरहनु भएको छ। त्यही क्याटेगोरी मध्ये अर्को ग्रुपले के गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूसँग अलरेडी अब ठुला सर्वेहरू छन् होइन। अब यहाँ युएसमा एकदम नेसनल लेभलका हजारौँ स्याम्पल साइज भएका धेरै सर्वेहरू छन् अनि कति त एकदमै फ्रीली अभाइलेबल पनि छ रिसर्चरहरूलाई। उहाँहरूले चाहिँ त्यो सर्वे त्यसरी जुन अलरेडी कलेक्टेड डेटा छ त्यो लिएर एनालाइज मात्रै इन्टरसेक्सनल हिसाबले गरिरहनु भएको छ। त्यसको मतलब एकदम नयाँ एनालिसिसको टुल्सहरू निकालेर होइन, अब त्यस्तो हायर लेभल मोडलिङका टेक्निक्सहरू निकालेर अनि मोडलिङहरू गरेर त्यसरी चाहिँ हेर्न खोजिरहनु भएको छ है। भनेपछि क्वालिटेटिभ हिसाबले एउटा ग्रुप अफ रिसर्चरहरूले हेर्नु भएको छ, क्वान्टिटेटिभ हिसाबले अर्को ग्रुप अफ रिसर्चर्सले हेर्नु भएको छ। अनि अर्को थर्ड स्कुल अफ थट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो दुईटै चाहिँ त्यति काम लाग्दैन होइन, अथवा काम नलाग्ने भन्दा पनि यसको अब आफ्नै च्यालेन्जेसहरू छ। त्यही भएर बरु मिक्स्ड मेथड युज गरौँ, क्वालिटेटिभ पनि गरौँ क्वान्टिटेटिभ पनि गरौँ। पहिला जुन गर्दा पनि भयो तर दुईटै गऱ्यो भने चाहिँ बेटर पिक्चर आउँछ, हामीलाई बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ मिक्स मेथड युज गरेर हेरिरहनु भएको अर्को ग्रुप अफ रिसर्चरहरू पनि हुनुहुन्छ। तर अब रिसर्चको हरेक पाटो जस्तै यी तीनटै मेथडका आफ्नै च्यालेन्जेसहरू छन् होइन। अब फर इक्जाम्पल अब क्वालिटेटिभ रूपमा युज गर्नु भएको रिसर्चर्सहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले अब जे रिजल्ट आउँछ उहाँहरूको रिसर्चबाट त्यो रिजल्टहरूले चाहिँ उहाँहरूले जुन पपुलेसनमा रिसर्च गर्नुभयो नि त्यो पपुलेसनको बारेमा त एकदम सही कुरा भन्ला अरे होइन। उहाँहरूले ठ्याक्कै पत्ता लगाउनु होला अरे कि के इन्टरसेक्टिङ एक्सपिरियन्स भइरहेछ, यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा कसरी असर गरिरहेछ। तर त्यो रिजल्ट जुन पाउनुहुन्छ त्यसले चाहिँ बाहिरको ओभरअल जेनेरेसनको बारेमा के भन्छ त, बाहिरको पपुलेसन बारेमा के भन्छ त होइन, भन्छ कि भन्दैन। कतिको एक्सटर्नल भ्यालिडिटी छ, इन्टर्नल भ्यालिडिटी त एकदमै तगडा होला अरे होइन, किन भन्दा क्वालिटेटिभ रिसर्च पनि एकदम रोबस्ट तरिकाले खतरासँग गर्न सकिन्छ। तर एक्सटर्नल भ्यालिडिटी चाहिँ के हो त, र यदि एक्सटर्नल भ्यालिडिटी चाहिँ तगडा छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ भने अब यस्तो रिसर्च मेथडमा पैसा चाहिँ किन फन्ड गर्ने होइन। कि अब सानो पपुलेसनको एक्सपिरियन्सको बारेमा सबै चिज पत्ता लगाएर
ठुलो पपुलेसनलाई के सहयोग हुन्छ त भन्ने त्यो एउटा च्यालेन्ज छ है क्वालिटेटिभली यो हेर्ने रिसर्चरहरूलाई। अब क्वान्टिटेटिभली हेर्ने रिसर्चरहरूलाई चाहिँ च्यालेन्ज के छ भन्दाखेरि हो उहाँहरूले चाहिँ एकदमै नयाँ नयाँ मेथड लगाएर अब के हो इन्टरसेक्टिङ एक्सपिरियन्सेस के एक्सपिरियन्स चाहिँ कति धेरै अफेक्ट गरिरहेछ भनेर सबै पत्ता लगाउन सक्नु होला अरे। अब उदाहरणको लागि भनौँ मेरो चाहिँ मेरो लैङ्गिक ओरिएन्टेसनले गर्दाखेरि मेरो हेल्थ केयर सिकिङमा चाहिँ 20% अफेक्ट भयो अरे अथवा मेरो मानसिक स्वास्थ्यले गर्दाखेरि 30% अफेक्ट भयो अरे अथवा मेरो हुन्छ नि लागु पदार्थको प्रयोगले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो हेल्थ कन्डिसनमा 2% अफेक्ट भयो अरे। ल अब यो एकदम राम्रो भयो थाहा पाइयो होइन यो पर्सेन्टेजको के कति रहेछ भने तर के मतलब भयो त होइन त्यो पर्सेन्टेज थाहा भएर त्यसको के हो त कसरी चाहिँ त्यसलाई इन्टरभेन्सनमा चेन्ज गर्न सक्छ के मानिराख्छ यी नम्बरहरूले भनेर उहाँहरूको चाहिँ त्यो च्यालेन्ज भयो वाट डज इट रियली मिन होइन स्वास्थ्यमा। अनि अब ल ठिकै छ क्वालिटेटिभको पनि आफ्नो च्यालेन्जहरू छ क्वान्टिटेटिभ पनि च्यालेन्जहरू छ मिक्स मेथड गरौँ न त भन्ने अब लजिकल चेन अफ थट भयो होइन। तर मिक्स मेथड गर्न असाध्यै नै गाह्रो हुन्छ राम्रो हिसाबले गर्न भनौँ न किन भन्दा असाध्यै धेरै रिसोर्सहरू चाहिन्छ। एक त डिजाइन अफ स्टडी नै यति कम्प्लेक्स हुन्छ कि यहाँलाई टाइम पनि धेरै लाग्छ पैसा पनि धेरै लाग्छ अरू रिसोर्सेसहरू पनि धेरै लाग्छ र स्किल पनि त्यही हिसाबले धेरै चाहिन्छ। अब त्यही हिसाबले ट्रेन भएको मान्छे चाहियो त्यही हिसाबले एनालाइज गर्न सक्ने मान्छे चाहियो होइन। यो हरेक हिसाबले चाहिँ एकदम रिसोर्स कन्स्ट्रेनिङ हुन्छ तर हरेक हिसाबको आफ्ना आफ्नै स्ट्रेन्थहरू पनि छन् र लिमिटेसन पनि अरू छन् भनौँ न समग्रमा भन्नुपर्दा। अब चाहिँ नेपाली कन्टेक्स्टको कुरा गरौँ होइन। हामीले चाहिँ अब हाम्रो माटो सुहाउँदो कसरी काम गर्न सक्छौँ त यो रिसर्च मेथडलाई युज गरेर भनेर। अब नेपालमा हामीलाई के थाहा छ होइन भन्दाखेरि हाम्रो जो पिपल लिभिङ विथ एचआइभी हुन्छ जसलाई भइसकेको छ एचआइभी उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै नै मानसिक स्वास्थ्यको समस्या छ अनि त्यसपछि लागु पदार्थको प्रयोग पनि हाई लेभलमा छ भनेर तथ्याङ्कले देखाएको छ नेपालको तथ्याङ्कले। अर्को हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एचआइभी को सर्भिस दिने जुन स्पेसलाइज सर्भिस सेन्टरहरू छ त्यहाँ चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ राम्रोसँग इन्टिग्रेट भएको छैन भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ। अर्को हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि लागु पदार्थको सेवन चाहिँ एकदम बढ्दो ट्रेन्डमा छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ होइन। अनि त्यसपछि अब लागु पदार्थ प्रयोग गर्ने पपुलेसन हेर्ने भने चाहिँ त्यो पपुलेसनभित्र मानसिक स्वास्थ्य र एचआइभी इस्युजहरू चाहिँ ठुलो इस्युजको रूपमा छन् भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ। र एचआइभी मात्रै हेर्ने भने एचआइभीको प्रेभलेन्स चाहिँ अब जो सिरिन्ज थ्रु ड्रग्स दिनुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ 2.7% छ भनेर पनि थाहा छ। एचआइभी घट्दै गएको छ नेपालमा जुन चाहिँ एकदमै वन्डरफुल न्युज हो तर पनि यो सब पपुलेसनमा चाहिँ अझै पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ भनेर अब तथ्याङ्कले यो देखाउँछ। अब यी भए हामीले अब स्पेसिफिक स्वास्थ्यका इस्युज को तथ्याङ्क होइन। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो एकदम स्पेसिफिक अरू चिजहरू पनि छ। अब जस्तो जातको हिसाबले गर्ने भेदभाव भयो होइन अनि त्यसपछि लैङ्गिक भेदभाव भयो। अब कतिलाई चाहिँ सोसियो इकोनोमिक स्टेटसको हिसाबले अब पैसा छ कि छैन कतिको धनी होइन त्यो हिसाबले हुने विभेदहरू पनि छन्। त्यही भएर नेपालमा चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक अरू चिजहरू पनि छ जुन हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यसरी अब इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा गर्ने हो भनेपछि काम गर्न धेरै नै अपर्च्युनिटी छ तर सजिलो चाहिँ छैन। यो कम्प्लेक्स थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भएको भएर हामीले अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ आफ्नो माटो सुहाउँदो मेजर्सहरू बनाएर आफ्नो कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक मेथड्सहरू बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लेसन्स लर्न हो भनौँ होइन। अब यी सबै चिजहरू दिमागमा राखेर अब अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ त त्यतातिर लागौँ होइन। पहिलो चिज भनेको चाहिँ अब को चाहिँ बढ्ता रिस्कमा हुनुहुन्छ होइन मानसिक स्वास्थ्य एचआइभी अनि लागु पदार्थको कुरा गर्ने भने चाहिँ को चाहिँ बढ्ता रिस्कमा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ ठुला सर्वे गरेर कोहर्ट स्टडी गरेर त्यो प्याटर्नहरू एनालाइज गर्न सकिन्छ होइन। अनि मिक्स मेथड स्टडीहरू युज गरेर एकदमै तगडासँग होल पिक्चर स्टडिजहरू पनि गर्न सकिन्छ। यी सबै गरेर चाहिँ त्यसको के मतलब भन्दाखेरि कहाँ हामीले हुन्छ नि इन्टरभेन गर्न सक्छौँ ताकि चाहिँ जनस्वास्थ्य चाहिँ यी हिसाबले राम्रो हुँदै जाओस् भनेर।
अनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा सोच्ने भने कोभिड-19 पछि कोभिड-19ले यो इन्टरेक्सनमा कसरी अफेक्ट गरिरहेछ, अनि कसरी यसको इफेक्टहरू पनि कसरी हेर्न सकिन्छ, त्यो पनि एउटा एकदमै अपकमिङ रिसर्च एरिया अफ इन्ट्रेस्ट भएको छ वर्ल्ड वाइड होइन। नेपालमा पनि धेरै नै निड छ त्यसको। अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो होल फिल्ड अफ इन्टरसेक्सनल फ्रेमवर्क भनौँ होइन, एकदमै नयाँ फ्रेमवर्क हो र धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ होइन, र एक्सपान्ड पनि भइरहेछ। कति रिसर्चर्सहरूले चाहिँ अब एचआइभी मानसिक स्वास्थ्य र लागु पदार्थ नै हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। कति धेरै रिसर्चर्सहरूले अब जस्तो ओबेसिटीमा पनि यो हेरिरहनु भएको छ। अनि मैले अघि भने घरेलु हिंसाको केसहरूमा पनि यो फ्रेमवर्क लगाएर हेरिरहनु भएको छ। कुनै पनि हाम्रो जनस्वास्थ्यको डिस्कोर्समा अब इस्युज भनेर हामीले जुन जुन भन्छौँ त्यो कुनै पनि इस्युजलाई हामीले हेर्न सक्छौँ यो फ्रेमवर्क लगाएर होइन। तर द्याट इज अ न्यू एन्ड एक्सपान्डिङ फिल्ड विच इज भेरी एक्साइटिङ। त्यही भएर धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ, गर्ने अपर्च्युनिटीहरू छ। तर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हामीले च्यालेन्जेसहरू पनि सोचेर स्पेसिफिकली अब नेपालमा काम गर्ने हो भने नेपालका च्यालेन्जेसहरू के छन् त्यो पनि आफ्नो दिमागमा राखेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने यो चाहिँ एउटा एक्सपान्डिङ एन्ड प्रमिसिङ न्यू फिल्ड हो भनेर चाहिँ म अन्त्यमा भन्न चाहन्छु। अब चाहिँ फर्मल रूपमा होइन, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अहिलेसम्म बुझेको प्रयोग गरेको फ्रेमवर्कको बारेमा यहाँहरूलाई भने। म अब एक्सपर्ट पटक्कै नै होइन, तर आफूले जे बुझेको छु अहिलेसम्मको हिसाबले यहाँहरूसँग भन्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। जर्ज वासिङटन स्कुल अफ मेडिसिन एन्ड हेल्थ साइन्सेस र टिपिओ नेपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो अपर्च्युनिटीको लागि। अनि म फेरि मलाई ट्रेन गर्नुभएको मेरो सबै फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू अक्रस अल इन्स्टिट्युसन्सलाई पनि आज धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि मेरो मेन्टरहरू होइन, फर्मली अथवा इन्फर्मली मलाई मेरो जीवनमा सबै चिज सिकाउनु भएको मेरो मेन्टर्सहरू, मेरो आफ्ना ट्रेनीहरू मेन्टिजहरू जसबाट म हरेक दिन नयाँ चिजहरू सिकिरहेको हुन्छु, मेरो रिसर्च पार्टिसिपेन्टहरू, अनि लास्टमा चाहिँ कम्युनिटी पार्टनर्सहरू जसले मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ, र मेरो फन्डर्स स्पेसली नेसनल इन्स्टिट्युट अफ ड्रग अब्युज जसले मेरो अहिलेको T32 पोस्ट डक्टरल फेलो र मेरो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जुन मैले भनेको थिएँ यहाँहरूलाई एडलेसेन्ट बिहेभियरल हेल्थ दुइटै उहाँहरूले फोन गर्नुभयो। त्यो उहाँहरूलाई पनि एकदम स्पेसल थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र यति भन्दै एकदम फ्लोर चाहिँ ओपन फर डिस्कसन। आज सकेको क्वेसन्सहरू सबै हामी आज कुरा गरौँला, र आज भ्याएन भने चाहिँ प्लिज एकदम फिल फ्री मलाई इमेल गर्नलाई। मेरो इमेल यहाँ छ र शारदाजीहरूसँग पनि अभाइलेबल हुन्छ, त्यसले एकदम प्लिज फिल फ्री। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धन्यवाद डाक्टर शर्मा। कति मजाले तपाईँले चाहिँ थियोरिटिकल तरिकाले, एक्जाम्पलको तरिकाले, सबै तरिकाले चाहिँ एकदम मजासँग तपाईँले एक्सप्लेन गरिदिनु भयो आफ्नो कामको बारेमा, टपिकको बारेमा। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सो अब हामीसँग लगभग 15 मिनटको समय छ। सो यदि हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरू को कुनै क्वेसन अथवा सिमिलर एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ फ्लोर इज ओपन फर क्वेसन एन्ड एन्सर राउन्ड। सो तपाईँले इदर च्याट बक्समा आफ्नो क्वेसन हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा अनम्युट गरेर आफ्नो क्वेसनहरू चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ है त। सुरु गर्नुको लागि मेबी मबाटै सुरु गरौँ होला। जस्तै हजुर प्रेजेन्टेसन एकदमै मलाई इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्यो अनि एकदम समय सान्दर्भिक पनि लाग्यो अनि आफ्नो काम मैले गर्ने कामसँग रिलेटेड पनि एकदमै लाग्यो। जस्तै मैले पनि मेन्टल हेल्थमा काम गर्नु थालेको, रिसर्चमा काम गर्न थालेको लगभग मेबी लाइक 8 years 9 years भयो होला। अनि हामीले चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा चाहिँ धेरै गरिरहेको हुन्छ, भइरहेको हुन्छ। तर कस्तो हुँदो रहेछ भन्नाले चाहिँ एउटा लेन्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो लेन्स नेक्स्ट लेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ सेकेन्डरीको रूपमा चाहिँ लिँदो रहेछ। तर तपाईँले जुन चाहिँ फ्रेमवर्क भन्नुभयो सबैजनालाई इक्वेली गर्ने कुराहरू, मोर प्र्याक्टिकल टर्ममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ अब एज अ रिसर्चर अथवा हामीसँग यहाँ अहिले पार्टिसिपेन्ट्समा साइकोसोसियल काउन्सिलर हुनुहुन्छ, साइकेट्रिस्टहरू हुनुहुन्छ, मेडिकल स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ,
हामी सबैले चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ नि सबै कुराहरूलाई चाहिँ सँगसँगै लागेर चाहिँ गर्न सकिन्छ होला, अथवा त्यो पोसिबल छ कि छैन, अथवा कोलाबोरेसन कसरी गर्न सकिन्छ मोर नेसनल लेभलमा, अनि मोर हुन्छ नि लोकल लेभलमा, कम्युनिटी लेभलमा के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई, हजुरको एक्सपिरियन्स अनुसार? धन्यवाद स्वारदेजी, यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै सान्दर्भिक क्वेसन भयो। अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन र कम्प्रिहेन्सन, यो दुईटा शब्द चाहिँ आउँछ मेरो दिमागमा होइन। अब कुनै पनि अब प्र्याक्टिसनरको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी मान्छे हेर्छौँ होइन, अब उहाँको क्लायन्ट, उहाँको पेसेन्ट, अब जुन नाम लिए पनि होइन, त्यो मान्छेभित्र पनि अब जस्तो एउटा मान्छेका धेरै लुगाहरू भएका जस्तै मान्छेको धेरै डिमेन्सन्सहरू हुन्छ र त्यो सबै डिमेन्सनको कम्बिनेसन चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल हो भनेर त्यो पर्सपेक्टिभले हामीले आफ्नो पेसेन्ट, आफ्नो क्लायन्टलाई हेरौँ होइन। किन भन्दा पर्सेन्टेज अथवा मैले अघि भने जस्तै कति पर्सेन्टले कति अफेक्ट गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो नम्बरका कुराहरू भए, तर यी सबै पाटाहरू त आफूलाई आफ्नो कम्पोजिसनका पाटाहरू हुन्। त्यही भएर अब मानसिक स्वास्थ्यको समस्याको लागि कोही तपाईँ कहाँ आएको छ भन्दाखेरि उसका अरू एसोसिएटेड रिस्कको बारेमा पनि सोद्धाखेरि सजिलो हुन्छ होइन। अनि त्यही हिसाबले अब कोही एचआइभीको लागि सर्भिसको लागि जानुभएको छ भने त्यहाँ पनि अब मानसिक स्वास्थ्य इन्टिग्रेटेड हुन पर्यो होइन। कम्प्रिहेन्सिभ सर्भिसेस र इन्टिग्रेटेड सर्भिसेस चाहिँ आन्सर हो जस्तो लाग्छ। अब पेसेन्टको रूपमा, क्लायन्टको रूपमा हेर्ने हो भने, जनस्वास्थ्यको रूपमा अब ओभरअल हेर्ने हो भने पोलिसी पनि त्यही हिसाबले डेभलप हुन पर्यो होइन। हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको पोलिसीहरू, अब हेल्थ केयर एक्सेस फर अल भनिन्छ, यी सबै चिजमा पनि त्यसरी नै रिफ्लेक्ट हुन पर्यो, ताकि हामीले मान्छेलाई पाटो हिसाबले मात्रै होइन कि एउटा होलसम इन्डिभिजुअलको रूपमा र पपुलेसनलाई पनि त्यसरी नै एउटा होलसम पपुलेसनको रूपमा हेरौँ होइन। अहिलेको मेरो बुझाइ र अहिलेको मेरो ट्रेनिङको हिसाबले चाहिँ म त्यही भन्छु। धन्यवाद। अझै मेरो चाहिँ धेरै प्रश्नहरू छ, तर मेरो प्रश्नले चाहिँ डोमिनेट गर्नु चाहदिनँ। अरू पार्टिसिपेन्टहरूको कुनै क्वेसन्स, कुनै कौतूहलता अथवा कुनै एक्सपिरियन्स चाहिँ छ भने चाहिँ प्लिज अनम्युट गरेर चाहिँ भनिदिनु होला। हुन्छ, कसैको ह्यान्ड रेज भएको त्यस्तो भएको मैले चाहिँ देखिनँ। त्यो कुरा अब मेबी आई क्यान कन्टिन्यू मेरो कुराहरू, हाम्रो कन्भर्सेसनहरू। जस्तै नेपालमा के मोर स्पेसिफिकली सस्टेन युजको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो काठमाडौँ मेजर सिटिजहरूमा, काठमाडौँ, पोखरा, धरानतिर धेरै रिहेबिलिटेसन सेन्टरहरू छ जसमा चाहिँ मैले पनि म अन्डरग्रेड हुँदाखेरि चाहिँ इन्टर्नको रूपमा पनि काम गर्न पाएँ। साथसाथै एक दुईजना साथीहरू पनि हुनुहुन्छ जस सँगसँगै हामीले काम गरेका थियौँ। तर मेन्टल हेल्थ काउन्सिलिङको कुरा चाहिँ त्यस्तो त्यति बेला अब मैले अहिले कुरा गर्दाखेरि मेबी थिङ्स हेभ चेन्ज, लगभग 9-10 वर्ष अगाडिको कुरा होला, त्यति बेलाको कुरा होला। तर मेन्टल हेल्थ काउन्सिलिङलाई चाहिँ त्यस्तो प्राइमेरी रूपमा चाहिँ लिएको थिएन। अ लट अफ चाहिँ यो एनएको, नार्कोटिक एनोनिमसको कुराहरू, एल्कोहोलिक एनोनिमसको कुराहरूलाई चाहिँ लिएको थियो, तर काउन्सिलिङको कुरालाई चाहिँ लिएको थिएन। सो अहिले चाहिँ तपाईँले के देख्नु भएको छ, अथवा अरू धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जस मैले कम्युनिटी लेभलमा काम गर्नुहुने काउन्सिलरहरू मैले नामहरू देखिरहेको छु, तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ अहिलेको चेन्ज सिनारियोमा? अथवा कोही हुनुहुन्छ होला जसले चाहिँ मोर सब्सटेन्स युज अथवा लागु पदार्थ दुर्व्यसन सम्बन्धी काम गर्नुभएको के देख्नु भएको छ? जस्ट लाइक हजुरलाई मात्रै होइन, सबैजनालाई प्रश्न। म सुरु गर्छु र यहाँहरूले प्लिज कन्टिन्यू गर्नु होला। यो समस्या अब नेपालमा अहिले कस्तो छ भन्ने एक्ज्याक्टली मलाई
म प्र्याक्टिसनर नभएको भएर त्यति राम्रोसँग थाहा नहुन सक्छ। एउटा कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि वी हेभ मेड स्ट्राइड्स अफ प्रोग्रेस होइन, पहिलाभन्दा धेरै अब राष्ट्रिय लेभलमा पनि अनि रिजनल लेभलमा पनि र लोकल लेभलमा पनि धेरै अहिले कामहरू भइरहेछ कि मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ जेमा पनि इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ भनेर। अब अझ अहिले कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो चिज के भएको छ भनौँ भन्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यसको बारे कुरा गर्नुपर्छ र यसलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ हरेक लेभलमा भनेर कामहरू भइरहेछ। त्यो एउटा पोजिटिभ चिज भयो होइन। अनि यहाँले भन्नुभयो जस्तो जुन ग्यापहरू छ नि सर्भिसमा, त्यो चाहिँ यहाँ अमेरिकामा पनि त्यस्तै छ अहिलेको हिसाबमा पनि। अब जस्तो हार्म रिडक्सन क्लिनिकहरूमा त हामीले अब आइडियली हेर्ने हो भने हार्म रिडक्सन क्लिनिकहरू चाहे त्यो निडल सिरिन्ज एक्सचेन्ज होस् चाहे मेथाडोन क्लिनिक होस्, यी सबै चिजहरूमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ चाहिँ इन्टिग्रेटेड भयो भने पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने बुझाइ हो हाम्रो होइन। तर त्यो प्र्याक्टिकली गर्न असाध्यै गाह्रो छ र एकदम थोरै ठाउँहरू छन् जहाँ भइरहेछ अमेरिकाको केसमा भन्नु भन्दा पनि। त्यो भएर ग्याप कन्टिन्युज टु एक्जिस्ट होइन, रिगार्डलेस अफ वेदर इट्स नेपाल अर युएस। त्यही भएर हाम्रो काम भनेको चाहिँ कन्टिन्युड अब रिसर्चको हिसाबले गर्ने हो कि कम्युनिटीको प्र्याक्टिसको हिसाबले गर्ने हो कि कन्टिन्युड एडभोकेसी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ कि यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न पर्यो। इन्टिग्रेसन नगरिकन चाहिँ हामीले यो राम्रो कोअर्डिनेटेड रेस्पोन्स गर्न सक्दैनौँ र जसलाई एकदमै धेरै निड छ उहाँहरूको चाहिँ निड पुरै फुलफिल गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर इन्टिग्रेटेड अप्रोच चाहिन्छ भनेर हामीले कन्टिन्युड एडभोकेसी चाहिँ गर्नु जरुरी छ। हाम्रो अरू कोही पार्टिसिपेन्टहरूलाई अझ प्र्याक्टिसनरहरूलाई अझ धेरै थाहा होला नेपालको लोकल कन्टेक्सको बारेमा चाहिँ। त्यही भएर कृपया प्लिज फिल फ्री यहाँको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नलाई। हजुर, एकदम फ्री भएर सेयर गर्नु होला है। तपाईँहरूको एक्सपिरियन्सबाट पनि हामीले धेरै कुरा चाहिँ सिक्न सक्छौँ। अनि दिदी एउटा क्वेसन चाहिँ आएको छ मलाई डिरेक्ट मेसेजको तर्फबाट, त्यही भएर पहिला त्यो कुरा गरौँ कि पहिला अब कोही पार्टिसिपेन्टहरूले यो इन्टिग्रेसनको बारेमा कुरा हुन्छ नि त्यो गर्दा पनि हुन्छ पहिला? हजुर, अहिलेसम्म कसैले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छैन, सो तपाईँकोमा आएको च्याटको कुनै कुरा गरौँ न त पहिला, अनि हामी त्यहाँबाट क्यारी अन गर्न सक्छौँ। हुन्छ गोविन्दजी, मैले यहाँको ह्यान्ड रेज भएको देखेँ, गोविन्दजीलाई पहिला चान्स दिउँ होला। ओके, नमस्ते। मैले पनि यहाँले भर्खरै सेयर गरिराख्नु भएको विषयसँग सम्बन्धित नै छ इन्टिग्रेसनको कुरा। हजुर, सोसाइटीमा चाहिँ कस्तो हुने जस्तो एचआइभी सब्सटेन्सका कुरा चाहिँ इन जेनरल पब्लिकले पनि त्यो एउटा कन्सर्नको रूपमा हेर्ने अथवा छिटो बुझ्ने सामान्य हिसाबले पनि सब्सटेन्सको विषयलाई सबैले एउटा के अरे डिफाइन गर्न सक्ने, एचआइभीलाई पनि डिफाइन गर्न सक्ने। तर हामीले जुन एउटा ट्रायङ्गुलर एउटा इन्टिग्रेसनको समस्याको कुरा गऱ्यौँ त्यहाँ मेन्टल हेल्थको पनि त्यति धेरै रोल छ भन्ने कुरा चाहिँ कम्युनिटीको बुझाइ अझै पनि छैन। मेन्टल हेल्थको एउटा ट्रायङ्गुलर चाहिँ रिलेसन छ त्यहाँनिर, त्यो एउटासँग एसोसिएट छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन्टल हेल्थको अवेरनेसको कुरा कमीले गर्दा पनि त्यो समस्याहरू चाहिँ एकदमै जहाँको त्यही छ, जसले गर्दा यहाँले भन्नुभयो त्यो अलिकति च्यालेन्ज छ। तथापि त्यो पार्टलाई अझै बढी स्ट्रेन्थेन चाहिँ गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ एउटा कम्युनिटी सेटिङमा जहाँ हामीले काम गरिरहेका छौँ, मेरो एक्सपिरियन्समा पनि। किनभने यो मानसिक समस्याले गर्दा अहिलेको साइकल चाहिँ त्यसरी बढेको हो त अथवा त्यो मानसिक समस्याको पनि कज छ त भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउन पनि समय लाग्ने अथवा त्यो एक्नोलेज गर्नको लागि पनि त्यो अलिकति टाइम लाग्ने अवस्था देखिन्छ त्यहाँनिर। त्यो भएको हुनाले जुन इनिसिएसन भइरहेको छ अब त्यो चाहिँ अझै बढी नै प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद गोविन्दजी, एकदमै वन्डरफुल आन्सर भयो त्यो चाहिँ। किन भन्दा यसमा मैले भने जस्तो कन्टिन्युड एफर्ट चाहिन्छ र समुदायले बुझिदिनु भयो भने धेरै बाइन हुन्छ होइन, नभए हामीलाई केही पनि काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम सही हो। जस्तो अब रिल्याप्सको के छ, अब सब्सटेन्स एब्युजको कुरा गर्ने भने अब रिहेबिलिटेसन पछाडि रिल्याप्सको टेन्डेन्सी हेर्ने भने त्यो हाई देखिन्छ। पछाडि मेन्टल हेल्थ एउटा काउन्सिलिङको कुरा नै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। तर अब त्यो पार्टमा चाहिँ हामीले स्ट्रङली काम गर्न सक्यौँ भने
भने चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ रिहेबिलिटेसनको नै त्यति त्यो प्रभावकारी नहुन सक्छ। त्यसैले त्यस पछाडि अथवा त्यसको साथसाथै यो काउन्सिलिङको कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्ता सेन्टरहरूमा एकदमै बढी पुग्नुपर्ने जरुरी छ, त्यो रियलाइज गर्नुपर्ने जरुरी छ र मात्रै यसले काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, सही कुरा गोविन्दजी। अब थ्याङ्क यू। हजुर, थ्याङ्क यू। अब अस्मिताजीको क्वेसन छ एउटा मालन्युट्रिसनको विषयमा चाहिँ कसरी इन्टरसेक्सन र यो फ्रेमवर्कलाई युज गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले मलाई। त्यो नि एकदमै राम्रो क्वेसन हो। नेपालमा चाहिँ अहिले मैले त्यस्तो कुनै रिसर्च अहिलेसम्म चाहिँ देखेको छैन यो फ्रेमवर्क लगाएर मालन्युट्रिसनको इस्यु हेर्नुभएको। तर सब साहारन अफ्रिकामा चाहिँ यस्तो कामहरू भइरहेको छ। अब जस्तो एउटा रिसर्च ग्रुपले के गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि मालन्युट्रिसन र घरेलु हिंसा अनि एचआइभी तीनटैलाई सँगै हेरेर चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी अफेक्ट गरिरहेछ होइन। अनि त्यो महिलाहरूको यो इन्टरसेक्सनको जुन एक्सपिरियन्स छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको बच्चा बच्चीलाई कसरी अफेक्ट गरिरहेछ त्यो हेरिरहनु भएको छ। त्यही भएर मालन्युट्रिसनको रिसर्चमा पनि एकदमै युजफुल हुने फ्रेमवर्क हो यो चाहिँ। अब हामी नेपालमा गर्ने हो भने त्यसका पाटाहरू त्यो मैले जुन गोलाहरू देखाएँ नि त्यो फरक हुन सक्ला, तर एकदमै रेलेभेन्ट छ र युज पनि गर्न सकिन्छ। यो बारेमा अरू छलफल गर्न यहाँलाई इन्ट्रेस्ट छ भने प्लिज मलाई इमेल पठाउनु होला। आई वुड लभ टु च्याट विथ यु। अब समी लामाजीको हात देखेँ मैले। Yes. Thank you, Vinitaji, for your wonderful presentation. मलाई पनि अलिकति के एड गर्न मन लागेको भने यो इन्टरसेक्सन चाहिँ रिसर्च एन्ड सर्भिस डेलिभरीमा पनि हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ इस्यु। म चाहिँ फर्स्ट म चाहिँ समितामा फ्याकल्टी साइकेट्रिक नर्सिङ BPKHS मा चाहिँ म साइकेट्रिक नर्सिङको फ्याकल्टी प्रोफेसर छु होइन। र मेरो एक्सपिरियन्समा पनि लाइक यो सर्भिस डेलिभरी गर्दा होस् अथवा रिसर्चको एस्पेक्टबाट गर्दाखेरि जुन यो इन्टरसेक्सन अघि विनिताजीले भन्नुभयो जुन त्यो एज अ होल युनिक होलसम पार्टबाट हेर्ने त्यो भनौँ न त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ इभन प्रोफेसनल्समा पनि अलि ल्याकिङ नै स्टिल छ जस्तो लाग्छ होइन। अहिले जुन अघि गोविन्दजीले भन्नुभयो कम्युनिटीमा अवेरनेस छैन, स्टिग्माको कुराहरू छ, त्यो चाहिँ इभन हेल्थ केयर प्रोफेसनल्समा पनि स्टिल छ। त्यसले गर्दाखेरि सपोज अब यो एचआइभीको पेसेन्टहरू क्लिनिकमा आउँदाखेरि उहाँलाई फिजिसियनले त्यो मेडिसिन अनि उहाँको त्यो जुन फिजिकल सिम्टम्स त्यसलाई मात्रै फोकस गरेको पाइन्छ क्या। किनभने युजुअली त्यो टाइममा चाहिँ इफ उसको स्क्रिनिङ फर द मेन्टल हेल्थ सिम्टम्स होइन, जस्तै अब डिप्रेसन एन्जाइटी त्यो पनि साइड बाई साइड स्क्रिन गरेर उहाँलाई चाहिँ प्रपर टाइममा चाहिँ रेफरल गर्न सकियो टु द साइकेट्रिस्ट भने चाहिँ त्यो चाहिँ टाइम दिने इन्टरभिन गर्न सकिन्छ नि त होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवेरनेस त्यो ट्रेनिङ चाहिँ स्टिल ल्याकिङ नै छ। त्यसले गर्दा पनि त्यो ग्याप अनि ग्याप क्रिएट भएर त्यो प्रब्लम चाहिँ सबै नै अझ धेरै बढिरहेको जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। हजुर, र यसमा स्टिल गर्न सकिन्छ। हजुर समिति एकदमै थ्याङ्क यू यो पर्सपेक्टिभको लागि। र यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो चाहिँ एकदम रियालिटी हो नेपालको मात्रै होइन, अरूतिर पनि एकदम विकसित देशहरू भनेर हामी जे भन्छौँ त्यहाँ पनि सबैतिर रियालिटी चाहिँ यही छ। धेरै नै स्टिग्मा छ, स्पेसली अब मानसिक स्वास्थ्य, अब एचआइभी, लागु पदार्थ तीनटै चाहिँ हाइली स्टिग्मेटाइज कन्डिसनहरू भए। त्यही भएर हाम्रो हेल्थ केयर प्रोफेसनलहरूको पनि यी कन्डिसनहरूप्रति स्टिग्मा पनि छ। त्यो अब रियालिटीको कुरा भयो, सबैमा हुन होला तर छ। र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन आफ्नो क्लाइन्ट अथवा आफ्नो पेसेन्टहरूसँगको इन्टरेक्सन हुन्छ त्यसलाई कतै न कतै केही न केही हिसाबले अफेक्ट गर्ने र त्यसको रिजल्टमा आउने जुन हुन्छ नि एन्टिसिपेटेड स्टिग्मा जुन भन्छौँ हामी हाम्रो पेसेन्ट र क्लाइन्टलाई, त्यो पनि छ। अब त्यसले गर्दा चाहिँ एडेड लेयर्स एन्ड लेयर्स अफ स्टिग्मा अनि लेयर्स अफ ब्यारियर्सहरू क्रिएट हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ एकदमै सही, एकदम राइट पर्सपेक्टिभ दिनुभयो समीजी। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। थ्याङ्क यू।
हस् त सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू गरिरहेको थियो। मैले नेक्स्ट टपिक पनि स्टिगमा सम्बन्धी कुरा गर्नु खोजिरहेको थिएँ, तर अहिले हाम्रो समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा गर्न सकिएन। तर यदि कसैलाई चाहिँ हेल्थ वर्कर स्टिगमा सम्बन्धी चाहिँ केही रिसर्चको बारे बुझ्नु छ भने चाहिँ हाम्रो टिपिओ नेपालको टिमले अनि जर्ज वासिङटन युनिभर्सिटीको टिमले चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो स्वास्थ्य कर्मीहरूमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टिगमाले गर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो भइरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले रिसर्च गरिरहेको छौँ। लास्ट मन्थ मात्रै हाम्रो पेपर पनि पब्लिस भएको थियो है। अनि यति भन्दै चाहिँ म अन्त्यमा चाहिँ सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्पेसली डाक्टर शर्मालाई एकदम राम्रोसँग प्रेजेन्ट गरेर थियोरिटिकल रूपमा प्र्याक्टिकल रूपमा विथ एक्जाम्पल्स चाहिँ क्लियर हुने गरेर तपाईँले प्रेजेन्ट गरिदिनु भयो। अनि हाम्रो सबै साथीहरूलाई जसले चाहिँ फिल्डबाट चाहिँ आफ्नो कुराहरू निकालिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्त्यमा चाहिँ म फेरि फिडब्याक फर्म चाहिँ मैले च्याट बक्समा फेरि हालिदिएको छु। सो प्लिज केस 1-2 मिनट लाग्छ होला, फिडब्याक फर्म चाहिँ भरिदिनु होला। अनि हामीले यो आज भएको वेबिनारको रेकर्डिङ चाहिँ हामीले मेबी ढिलोमा 1 हप्तामा चाहिँ हामीले चाहिँ पब्लिस गर्छौँ युट्युबमा अनि हाम्रो सोसियल मिडिया अनि इमेलमा चाहिँ हामी पब्लिस गर्छौँ। सो कसैलाई चाहिँ फेरि फर्केर हेर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथसाथै हामीले चाहिँ यो वेबिनारको स्लाइड्सहरू पनि हजुरहरूसँग चाहिँ सेयर गर्छौँ। सो यति भन्दै म चाहिँ आजको वेबिनार चाहिँ यतिमा नै सकाउन चाहन्छु। अनि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर शर्मा अनि अरू पार्टिसिपेन्टहरूलाई। बेलुका छ खाना खाने बेला अथवा पकाउने बेला भएको छ होला, त्यही पनि तपाईँहरूले हामीलाई जोइन गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी चाहिँ 1 महिनापछि फेरि अर्को वेबिनार लिएर आउनेछौँ र छिटो नै हामी कुन टपिकमा अथवा कुन स्पिकरलाई ल्याउँछौँ भनेर चाहिँ हामीले एनाउन्स गर्छौँ। यदि तपाईँहरूको पनि कुनै सजेसन छ भने प्लिज फिडब्याक फर्ममा गएर चाहिँ त्यहाँ भरिदिनु होला है त। र सबैजनालाई चाहिँ अब शुभरात्रि भन्ने होला है त। राम्रोसँग खाना खानुहोस्, जाडो छ नेपालमा, तातो भएर बस्नुहोस्। त्यति भन्दै है त सबैजनालाई नमस्कार अनि धन्यवाद आजको लागि। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते, बाई बाई। बाई बाई बाई।